हाँ जी, हाँ जी बच्चे, अपना नवा चैप्टर ठीक आ वो स्टार्ट करन लगे हाँ। ये चैप्टर दे विच मेन असी डायामैगनैटिक, पैरामैगनैटिक ते फैरोमैगनैटिक बारे पढ़ांगे, पर वो तो कोई पहला कुछ डेफिनेशनां पढ़नियां जरूरी आ। ठीक आ, सब तो पहला की हुंदी आ मैगनैटिक इंटैंसिटी। इंटैंसिटी जे आप पंजाबी च गल करिए तीव्रता, मतलब की आ कोई आप स्ट्रैंथ की गल करते हैं तो ठीक आ, स्ट्रैंथ नूं आप इस फॉर्म च भी लिख सकते हैं। ठीक आ, जिवें आप पहला मैगनैटिक फील्ड नूं तां बी लिखते हुंदे सीगे ना। ठीक आ, मैगनैटिक फील्ड नूं बी लिखते हुंदे सीगे। बस इहनूं जे असी एब्सल्यूट परमीबिलिटी नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक आ, तो वो मेरे कोले की आ जूगी मैगनैटिक इंटैंसिटी। ठीक आ, समझ लग गई? क्लीयर? मैगनैटिक फील्ड पर यूनिट एब्सल्यूट परमीबिलिटी। एब्सल्यूट परमीबिलिटी की हुंदी सीगी? एक कॉन्सटेंट हुंदा सी जिहड़ा नेचर ऑफ मीडियम ते डिपेंड करदा सी। वैक्यूम दे विच मैगनैटिक फील्ड दी स्ट्रैंथ नूं डिसाइड करदा हुंदा सी, है ना। ठीक आ, समझ लग गई? ये एच ते बी दे विच फर्क हुंदा। ठीक आ, इस गल का ध्यान ना रखियो जो। तो इत्थों आप आ फॉर्मूला भी बना लेने, बहुत यूज हुंदा पुत्त। ठीक आ, इनू दिमाग दे विच रखना। ठीक आ, सैकेंड अपने कोले की आ इंटैंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन। इंटैंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन ये की हुंदा? आपां मैगनैटिक मूवमेंट पढ़ी सी, है ना। ठीक है, जिवें डाइपल मूवमेंट हुंदी है, इलैक्ट्रिकल डाइपल मूवमेंट, उवें मैगनैटिक मूवमेंट हुंदी है। ठीक है, तो असी की मैगनैटिक इंटैंसिटी की है उस नाल ही रिलेटिड हुंदी है। ठीक है, इनू आई नाल लिखते हैं। मैगनैटिक इंटैंसिटी की हुंदी है? द मैगनैटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबसटेंस। मैगनैटिक मूवमेंट एक यूनिट वॉल्यूम दे विच कितनी है। यूनिट का मतलब की हुंदा? मतलब एक क्यूबिक जे आप कोई सबसटेंस ले लीए उसकी मैगनैटिक मूवमेंट कितनी। ठीक है, इन्हों दे विच नाम तो सेम जिहा लगदा पर फर्क बहुत आ। ठीक है, इनू आप होर तरीके नाल भी लिख सकते हैं। बट मैगनैटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला हुंदा सी स्ट्रैंथ ऑफ वन पोल इनटू लेंथ। आही कीता सी, है ना, आप मैगनैटिक मूवमेंट। आ नॉर्थ पोल आ साउथ आ, इहदी लेंथ मान लो एल आ। ठीक आ, तो एक पोल की स्ट्रैंथ नूं एम। ठीक आ, समझ लग गई? तो वॉल्यूम नूं की लिख सकते हैं असी? एरिया इंटू लेंथ। ये आ कट्टिया गया तो ये मेरे को की आ गई स्ट्रैंथ ऑफ वन पोल बाय एरिया। इस तरीके नाल भी असीं की आ इंटैंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन कढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आए? इस तो अगे अपने को की आ मैगनैटिक फील्ड, मैगनैटिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिकल फ्लक्स की हुंदी सीगी जे याद होवे थोड़ा जिहा? इलैक्ट्रिकल फ्लक्स, हाँ, आप की करते सीगे एक सरफेस एरिया लै लेंदे सीगे। इहदे नंबर ऑफ इलैक्ट्रिकल लाइन किन्नियां पास करदियां इस एरिए दे परपेंडिकुलर, इस सरफेस एरिए दे परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द। ठीक आ, समझ आ गई? इस एरिए दे परपेंडिकुलर। इवें वो तो सीगा साडे कोले इलैक्ट्रिकल फ्लक्स। तो मैगनैटिक फ्लक्स दे विच मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस किन्नियां पास करदियां साडा जिहड़ा कोई सरफेस है। ठीक है, कोई सबसटेंस आ उहदे सरफेस दे नॉर्मल। ठीक है, तो फ्लक्स की लिखांगे? बी डॉट डी एस। ठीक है, फाई हुंदा इहदा भी, है ना, क्योंकि ਆਪਾਂ मैगनैटिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिकल फ्लक्स भी यही लेंदे सी। मैगनैटिक इत्थे एम पाउणी आ, थोड़ी मर्जी आ पा लो, थोड़े दिमाग च रह जाऊगा। ठीक आ, समझ लग गई? जे आप इलैक्ट्रिकल की गल करते सी, इलैक्ट्रिकल की हुंदा सी ई डॉट डी एस। ठीक है जी, समझ आई? क्लीयर है इत्थों तक बच्चे? इस तो बाद आ गया बच्चे मैगनैटिक इंडक्शन। मैगनैटिक इंडक्शन करन तो पहला ना सानू तीन मेन सबसटेंस बारे पता होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये दस देना, बाद दे विच आपां डिटेल दे विच इहदियां प्रॉपर्टीज़ बारे कर लांगे। वैसे तो जे 70% सिलेबस रह गया तो होप्स हो ये कट्टिया ही गया होवे। ठीक आ, ज़्यादातर चांस हुंदा ये कट्टिया ही जांदा हुंदा। ठीक आ, एक हुंदा डाया मैगनैटिक, एक हुंदा बच्चे
ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੀਬਲੀ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫੀਬਲੀ। ਫੀਬਲੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਰੀਵਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਰੀਵਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਸਰਟਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸਰਟਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਬਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਊਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਊਰੀ ਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਊਰੀਵਿਸ ਲਾ। ਅਤੇ ਕਿਊਰੀਵਿਸ ਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੁੱਤ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਹੋਊਗਾ, ਆਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ।
ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀ B0, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ, ਮਿਊ ਇੰਟੂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਿਟ ਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਮਿਊ ਇੰਟੂ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ B0 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊ ਨੋਟ H ਪਲੱਸ ਮਿਊ ਨੋਟ ਆਈ। ਮਿਊ ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ H ਪਲੱਸ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਸੈਪਟੇ ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਸਸਕੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਏ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਸਕੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਸਕੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਜ਼ਾਈ ਤੇ ਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਸਕੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਡਸਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਿਊ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਊ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਚ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਯੂਨਿਟ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਂਪੀਅਰ? ਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀ ਓਵਰ ਮਿਊ। ਬੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਸਲਾ ਮੀਟਰ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ। ਟੈਸਲਾ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ठीक है जी, समझ आई बच्चे। नैक्सट अपने को इंटैंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन की गल करिए तो वो भी की होंगे सेम ही होंगे। ठीक है बच्चे। तो जे असी गल करिए मैगनैटिक फ्लक्स की, वो यूनिट दिमाग दे विच रख लो जो, वो यूनिट की होंगे वैबर। ठीक है, ये की सीगा बी डॉट डी एस। बी दे टैसला होंगे आ, ठीक है, तो एस दे साढ़े कोले की होंदा मीटर स्क्वायर। तो ये सारे नूं की कह दिंदे असीं वैबर। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे। इस तो बाद जे गल करिए असीं मैगनैटिक इंडक्शन की, हुंदा तो वो एक हिसाब दा मैगनैटिक फील्ड ही है ना। ठीक, तो उहदे यूनिट असीं की लवांगे टैसला। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे। क्लीयर है, इत्थों तक पता लग गया। ठीक है बच्चे। नैक्सट जिहड़ी सस्कैप्टेबिलिटी होंदी है, सस्कैप्टेबिलिटी तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा एक हिसाब दा कॉन्सटेंट हुंदा जदों आपां रेशो कढदे हां इंटैंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन ते मैगनैटिक इंटैंसिटी दी। दोवां दे यूनिट सेम आ तो उहदा यूनिट कोई नहीं हुंदा। ठीक है बच्चे, समझ आई इत्थों तक। नैक्सट अपने कोल एक रिलेशन आउंदा हुंदा पुੱਤ। रिलेशन की आ, वो आंदे परमेबिलिटी ते सस्कैप्टेबिलिटी दे विच। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਸਕੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਚ ਪਲੱਸ ਆਈ, ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन, इनू जे दोवें पासे मैं एच नाल डिवाइड कर दूँ तो की होगा, आ की बन गया मेरे को बी ओवर एच। परमेबिलिटी नहीं बन गया, मैगनैटिक परमेबिलिटी म्यू, म्यू नॉट एच नाल एच कैंसल 1 आ गया, आई ओवर एच। आई ओवर एच की हुंदा मेरे को सस्कैप्टेबिलिटी नहीं होंगी, आई ओवर एच। ठीक है, तो आ इधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड 1 प्लस आई, तो इनू आप की कह देंगे म्यू ओवर म्यू नॉट। ठीक है, ये की होंदा रैलेटिव परमेबिलिटी, किसी मीडियम के विद रिस्पैक्ट टू कितनी वैल्यू होंगी है। ठीक है यदि समझ आई बच्चे। तो ये पहला भी आप रिलेशन कढ़िया सी इलैक्ट्रिकल वाले केस दे विच, इत्थे की सीगा कॉन्सटेंट सीगा। ठीक है, डाइलैक्ट्रिकल कॉन्सटेंट आए। ठीक है जी, समझ आई। इत्थे इलैक्ट्रिकल सी उदों। क्लीयर है बच्चे। कंपैरिजन करके चलोगे तो थोड़ा जिहा दिमाग दे विच रहणगे, नहीं तो मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, इत्थे तक समझ आ गई। अज लई इन्ना ही, फिर आपां डिफरेंस करांगे इहदे डायामैगनैटिक, पैरामैगनैटिक ते फैरोमैगनैटिक दे। ठीक है, समझ आई। एक बच्चे पहला ये ना एक क्वेश्चन आउंदा हुंदा सी हिस्टैरिसिस लूप ते। ठीक है, हिस्टैरिसिस लूप बारे आपां माड़ी माड़ी डिस्कशन करांगे, क्योंकि हुण तां पंजाब बोर्ड के सिलेबस चों तां कट्टिया गया तो CBSE दे मेरे दिमाग दे विच नहीं। ठीक है, वो मैं हजे सवार के चैक जा नहीं कीता गा, कल्ला कल्ला विच टॉपिक। ठीक है, ओके बच्चे।